ظلم سے باز آ جاؤ کیونکہ تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ سے ڈرو، ظلم مت کرو، کیونکہ جب بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسے تھوڑی مہلت دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز ہونے کے وجہ سے اس کو مہلت نہیں دیتا، بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتا ہے، وہ اور زیادہ ظلم کرتا ہے۔ اور ظالم کو جو مہلت دی جاتی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس لیے اس کو مہلت دی جاتی ہے تاکہ اس کے عذاب میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے، مگر جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ مگر یاد رکھیں جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے تو میرے رب کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدی اچھاڑ دیتا ہے اس انسان کے جو ظلم کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تھوڑی بہت طاقت دی ہے تو اس طاقت کا غلط فائدہ نہیں اٹھائیں، کیونکہ رب کی جو پکڑ ہے بہت سخت ہے۔ میرے بھائیوں، امریکہ کے اندر جو آگ لگ رہی ہے تو ابھی نیوز کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ اس آگ سے اب تک 1,80,000 سے زیادہ لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا ہے۔ 1,80,000 سے زیادہ لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا ہے، اور اس آگ سے بڑے بڑے سیلیبریٹی، بڑے بڑے پرمخوں کے گھر بھی برباد ہو گئے ہیں۔ اور وہ جو آگ جلی ہے تو اب تک امریکہ کا اس میں کتنا نقصان ہوا ہے تو نیوز کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ اب تک 150 ارب ڈالر سے زیادہ کا، اور ابھی ہم نے اس کو انڈیا میں کنورٹ کیا ہے تو کہ یہاں کے کتنے پیسے بیٹھ گئے، تو 150 ارب ڈالر کا جو حساب لگایا ہے تو اب تک انڈیا کے حساب سے امریکہ جو ہے وہ 1 نیل 27 خرب اور 50 ارب کا اب تک امریکہ کو نقصان ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے پہلے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ اسکرین پر یہ ویڈیو دیکھیں۔ نہ ہمدم اور نہ یہ اپنے بیگانے ساتھ جائیں گے، نہ دنیا اور نہ دنیا کے خزانے ساتھ جائیں گے، منو مٹی کے نیچے قبر میں تو سو رہا ہوگا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا کہ امریکہ کے اندر کس طرح سے آگ لگ رہی ہے، اور یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بدلہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب تم لوگوں سے فرما دو کہ اے لوگوں تم ظلم مت کرو، ظلم سے باز آ جاؤ کیونکہ تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ سے ڈرو، ظلم مت کرو، کیونکہ جب بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسے تھوڑی مہلت دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز ہونے کے وجہ سے اس کو مہلت نہیں دیتا، بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتا ہے، وہ اور زیادہ ظلم کرتا ہے۔ اور ظالم کو جو مہلت دی جاتی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس لیے اس کو مہلت دی جاتی ہے تاکہ اس کے عذاب میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے، مگر جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ مگر یاد رکھیں جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے تو میرے رب کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدی اچھاڑ دیتا ہے اس انسان کے جو ظلم کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تھوڑی بہت بھی طاقت دی ہے، تھوڑی بہت بھی طاقت دی ہے تو اس طاقت کا، اس پیسے کا، اس جو آپ کو طاقت ملی اس کا آپ غلط فائدہ نہیں اٹھائیں، کسی پر ظلم نہیں کریں، کسی غریب کو نہیں ستائیں، چاہے کہیں کا بھی پوری دنیا کے اندر کہیں کا بھی رہنے والا انسان ہے، اگر اپنی طاقت کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے تو یاد رکھیں نفسی نفسی کا حساب ہونا ہے، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور رب کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ صرف حشر کے دن نہیں ہوگی، آخرت میں نہیں ہوگی، بلکہ رب کی جو پکڑ ہے، جو ظلم کی پکڑ ہے وہ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی۔ میرے بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
मेरे आका फरमाते हैं कि लोगों अल्लाह से डरो, जो मोमिन दूसरे मोमिन पर जुल्म करता है तो अल्लाह तबारक व ताला क़ियामत के दिन उस जालिम से इंतकाम लेगा। यानी जिसने दूसरे पर जुल्म किया हो, जुल्म से बाज आ जाओ। जुल्म एक ऐसी चीज है कि अल्लाह तबारक व ताला को ये जुल्म करना पसंद नहीं है। और हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी जालिम के उसके जुल्म करने पर मदद करता है, मेरे आका फरमाते हैं वो कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसकी पेशानी पर लिखा होगा कि ये अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से मायूस है। अल्लाह अकबर। यानी आप ये देखें कि जुल्म का इंतकाम कितना खतरनाक है। रब की जो पकड़ है बहुत सख्त है। रब जब पकड़ता है तो बद्दी को उछाड़ देता है। जब रब मोहलत देता है तो इंसान जुल्म करता है, किसी की नहीं सुनता है, मगर आखिर में मेरे रब की जब पकड़ होती है तो तमाम चीजें उसे छीन लेता है और जुल्म की सजा उसे दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। हदीस पाक में आया है, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नूर मुजस्सम सरवर आलम सरवर अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कभी भी किसी इंसान पर जुल्म मत करो, क्योंकि जब वो अल्लाह तबारक व ताला से अपना हक मांगता है, जुल्म का बदला मांगता है, अपना हक मांगता है अल्लाह तबारक व ताला से, तो अल्लाह तबारक व ताला किसी हकदार को उसका हक देने से मना नहीं करता है। यानी जब कोई जुल्म से परेशान होकर अल्लाह तबारक व ताला से फरियाद करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी फरियाद को सुनता है। उसका जो हक है कि जो हमने किसी पर जुल्म किया वो अपना हक मांग रहा है, तो अल्लाह तबारक व ताला किसी हकदार को उसका हक देने से मना नहीं करता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने अगर तुम्हें थोड़ी बहुत ताकत दी है तो उसका गलत फायदा मत उठाओ, वरना याद रखें कि इसकी पकड़ बहुत ज्यादा सख्त है। और मेरे भाइयों, कुरान करीम के अंदर तो अल्लाह तबारक व ताला यहाँ तक इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू। अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालो, तुम नमाज के करीब मत जाओ, नमाज भी मत पढ़ो, व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू, यहाँ तक कि तुम जान लो कि तुम नशे में हो। और इस नशे से मुराद क्या है? इस नशे से जो मुराद है सिर्फ ये नहीं है कि आप शराब पी ले तब ना जाएं, हालांकि शराब पीकर नमाज में जाना ये भी गलत है, ये भी इसी चीज में आता है, लेकिन इससे सिर्फ यही मुराद नहीं है। जो दुनिया के अंदर नशे हैं जिनको शरीयत ने हराम किया, सिर्फ यही नशे हराम नहीं है। इस आयत मुबारका से, इस आयत मुबारका में ये भी आता है कि नशा ये भी है कि अगर आपके 4 बेटे हैं और बाप 4 बेटों की मौजूदगी में अपने सीने को चौड़ा करते फिर रहा है, नीचे को निगाह नहीं कर रहा है, तो अल्लाह फरमाता कि इस नशे को खत्म करके मेरी बारगाह में आओ। यानी ये भी नशा है 4 बेटों का। इस नशे को भी जब नमाज पढ़ने के लिए आओ तो घर छोड़कर आओ। अगर आपके पास 100 बीघे 1000 बीघे जमीन है, जमीन का नशा आपके जहन पर चढ़ा हुआ है, तो आप इस जमीन के नशे को भी घर छोड़कर आओ अगर अल्लाह की इबादत करना चाहते हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने इस नशे को हराम कर दिया है। अल्लाह तबारक व ताला की जब नमाज पढ़ने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए आओ तो इन तमाम नशों को घर छोड़कर आओ। और याद रखें, जालिम से अल्लाह बहुत ज्यादा नफरत करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जालिमों से के जालिमों को जुल्म से बाज आने की बहुत सारी दावत दी है और कहा है कि ए लोगों, जुल्म मत करो, जुल्म से बचो, क्योंकि तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से अल्लाह तबारक व ताला का कहर लोगों पर आया है और 150 अरब डॉलर का अब तक नुकसान हो गया है। 1,80,000 लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े प्रमुखों के घर तबाह बर्बाद हो गए हैं। तो ये एक अल्लाह तबारक व ताला का अजाब है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआएं मांगे। इससे ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा ताकत आज भी अल्लाह की है और अल्लाह की थी, अल्लाह की रहेगी। वो लोग जो थोड़ी सी ताकत पाने के बाद में अपने आप को सब कुछ भूल बैठे थे, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मानते थे, उन्हें भी पता चल गया कि सबसे बड़ी ताकत उनकी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह तबारक व ताला की है।
اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالمین کے ظلم اور شریروں کے شر سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔